You are watching Punjab Mail News 24. एक करे वीर बजरंगे हर हर महादेव। मेरा नाम अमित शर्मा और हिंदू कई जथेबंदियों तो आगू होने कारण मैं हर भरा को हर जात को हर धर्म को पहुंचता हूँ जिन्होंने किसी सनातनी को लोड़ पैंदी। आप जलंधर बंटी ਲਈ पहुंचे थे तो बंटी ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ फेस टू फेस। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਦਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਪੜੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਸਨਾਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ अपने सनातन के भरा है वो जेड़े मर्जी वर्ग तो हो जी मर्जी जात पात तो हो कोई फर्क नहीं पैंता। हथ में हथ होना चाहिए। सब तो पहला किसी भी सनातनी को लोड़ पैंती है। मैं रात में 2 बजे आवा 3 बजे आवा जलंधर वाले कई पुराने जो जानते हैं पता रात में 2 बजे मोटरसाइकिल से आया हुआ याद है मेरा लड़ी है तो जिन्होंने लोगों ने चैलेंज किए उन्होंने लाइव करते आए भी कल ही आ रहे थे तो असी कल्ले आने से यकीन करते हैं भी पहला असीं पहुँच जाइए जिस तरह लोड़ आप पहला पहुँचीए। अगला सानू रात में 2 बजे किस मंचा ने बुलाए सानू वो कोई लेना देना नहीं। ये कभी नहीं आप अपनी तैयारी ना लाई दा कि भी जेकर वो मंशा गलत भी हुई असीं भारी पै जाइए। समझे तो सब तो पहली गल ये है कि जदों जदों आपको किसी भरा लोड़ पैंदी असीं आते हैं कोशिश करना। पहला असीं लुधियाने भी गए थे मेरे गल 2 हफ्ते पहला तो पंजाब के किसी भी एरिए के विच हरियाणा के किसी एरिए में तो हरियाणा भी असीं चल रहे हैं। हरियाणा भी असीं अपना ग्रुप चला रहे हैं। कोई यमुनानगर हैड ऑफिस बना रखे असीं हरियाणा के भरा साडे नाल जुड़न पंजाब के भरा साडे नाल जुड़न जमीनी तौर पर लेके परिवारिक तौर तक भी किसी तरह की समस्या साडे नाल साझी कर सकते हैं। चाहे वो नौजवान है चाहे वो कम्मां तो लेके तंग है मुकदमियां तो लेके तंग है। इन्ने सालों के इन्ने धक्के खा ले इन्नी जानकारियां हो चुकी हैं कि असीं अपने किसी भी भरा की मदद करने सक्षम है। असीं इन्नी जरूरत रखते हैं भी असीं किसी भरा की मदद कर सकीए। अज ब्राह्मण सभा की मीटिंग के लिए मैंने उत्थे बुलाया गया सीगा पर मैं सारे अपने भरावां नूं इत्थे सੱਦਾ दिता कि असीं इत्थे इकट्ठे होईए। वो मेरे वाल्मीकि भाईचारे तो लोग है मजहबी भाईचारे तो हो ठीक है किसी भी भाईचारे तो हो। पहले ही हिंदू जथेबंदी साडी है जिन्होंने मुसलमानों का सब तो बड़ा ग्रुप जोड़िया हुआ चलिए सब तो बड़ा ग्रुप मुसलमानों का साडे कोल जुड़िया हुआ और जे उन्होंने को चल जाइए तो इज्जत मान की कोई कमी वो भी नहीं रखते तो जे उन्होंने कितने लोड़ पैंदी असीं मदद भी करते हैं। असीं अपनी साफ नीयत नाल मदद करते हैं। अगले की नीयत कितना की है कितना नहीं है वो बाद फर्क पैदा सानूं पहला कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं चाहता भी हर ग्रुप तुहाडा आपस में जिन्ने मतभेद होंदे हैं उन्होंने दूर करके अपना एक इकट्ठ रखो। किसी भी समाज को कितने भी लोड़ पैंदी है जिद्दां अगर वो समाज पिछले लुधियाने मीटिंग च मेरी आए थे उन्होंने कई मतभेद से मैंने बड़े प्यार नाल समझाया उन्होंने गलबात की चाहे विधु जान के मामले तो लेके आते हो उन्होंने गलबात की उन्होंने समझाया तो वो साडी गल तो हो जाते हुए एग्री भी हुई। कोई किस समाज को है कोई किस समाज को है फर्क उस गल का नहीं है। फर्क सिर्फ इस गल का भी जो एक सनातन के तौर पर इंसानियत के तौर पर आपको लोड़ पैंती है साडे नाल खड़दा कौन जरूरी ये है। हुण काली नाल मेरी काफ़ी देर पहला भी गल हुई सी भरद्वाज जी साडे जिहड़े जेल 'च बैठे हैं वो किस काम लिए बैठे हैं किस गल लिए बैठे हैं साडे लिए तो हिंदू शेर है वो साडे तो असीं इत्थे तां आए हैं कि उन्होंने जिथे जिथे कमियां आ रही हैं वो कमियां दूर कीतियां जाण। असीं हिंदू तक तो जुड़े हुए हैं जो जड़ है सनातन की बाबा जी नाल जुड़े हुए हैं। हुण गुरु जी अपनी उम्र के हिसाब नाल और जिन्ना उन्होंने अखाड़ियां दे विच शमूलत हैगी है उस हिसाब नाल हर जगह नहीं आ सकते तो वो साडे ते भरोसा करके सानू बुला लेंदे हैं जे सानू भेज दिंदे हैं असीं उत्थे पहुँच जाते हैं ताकि असीं अपने भरावां तक पहुँच कर सकीए जिन्हां नूं लोड़ हैगी है जिथे बाबा जी नहीं पहुँच पा रहे या अपनी ज़्यादा मुश्किल जी उन्होंने ज़्यादा बिजी जोड़े हैं वो अखाड़े वाल पासे है तो अखाड़े 14वां अखाड़ा किंग अखाड़ा वो भी साढ़े नाल तुर पिया तुहानूं पता सारे लक्ष्मी त्रिपाठी उन्होंने मुक्की तो ये सारी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां अखाड़ा तो चलदियां आईयां। असीं हिंदू तक की जड़ नाल जुड़े हुए हैं। हिंदू तक की जड़ ने जात पात मिटाएंगे नवी क्रांति लाएंगे कल तुहानूं पता वा असीं उस मुहिम के तहत सारे जिन्ने साडे भरा सीगे वाल्मीकि भाईचारे तो मजहबी भाईचारे तो सिखां नूं मुसलमानों नूं एक थाले दे विच रोटी खिलाउण दा एक प्रयत्न किया सीगा जो कि सरकार ने रोकने की कोशिश की और काफ़ी हद तक रोकने में कामयाबी हुई क्योंकि हर चीज़ के धड़े बने हुए हैं। धड़े बनने कारण सही जी गलबात है वो किसी को समझ आ रही है। असीं सही गलबात करन आए हैं भी वो धड़ियां दे विच ना पिओ वो धड़ियां दे पिछे ना मगर लगिओ जो गल सही है उस चीज़ को फॉलो करना। आप किसी भरा कोई गलबात है कोई सवाल हो मेरे इससे कर सकता
ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਚਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਜ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ A to Z ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੈਕਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੜੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਧੱਕਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਦੋਟੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ, ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਠਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੀਕ ਕਰੋ। ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਪਰ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵਰਨ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਪਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5, 2, 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਫਾਨ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। IPS ਵਿਵੇਕ ਸੋਨੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾਸ, ਚਿਮਟੇ, ਕੜਛੀਆਂ ਸਭ ਕਿੱਥੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੜੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ,
ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਂ ADGP ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉसी टाइम ड्यूटी तो वापसी में सब चले गया पठानकोट। 2013 ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੂਰਨਾ ਫੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗਿਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ, ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੈਂਟ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬਣਾ, ਪੁਲਿਸ 20-25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੁਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਚਲਾਣਾ ਟਪਾਉਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ 3-3 ਘੰਟੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ASC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ IPS ਦੇ 17 ਤੱਕ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। सोशल मीडिया आज डेट जितना बड़ा हथियार है, किसी ने मेरी आईडी तो OTP लेके लियो सिंह बैग आईडी बनाया, उस आईडी तो 25 जन शब्द बोले, एक पास से सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू जथेबंदी का सरमाएदार सीगा, मैं एक लीडर सीगा, तो जथेबंदियां ने कोई लेना देना नहीं सी। उन्होंने कहा कि हाँ बस यही है। सैशन जजा ने, लोअर कोर्ट के जजा ने पेरेंट्स को बुला के भेज दी कि तुम हाई कोर्ट बोल दो, मतलब कि जुडिशरी बीच ने प्रेशर कर वो प्रेशर क्यों बनया? क्योंकि असी कमजोर सी, मेरे तो टैग सीगा हिंदू जथेबंदी। असी इस करके अपने भरावां को लाते हैं कि देखो जी प्रॉब्लम है वो तो हरेक नाल है, किसी ना किसी तो आनी है ही। उस प्रॉब्लम के जब बंदा कला महसूस करेगा, होर कुछ नहीं, वो ना खड़ता नहीं है। क्या पता कि सब तक उसकी लोड़ा अफसर का साडा अप्रोच हो ही ना, पर उस रात को खड़ता की आके वक्त पहले तो खड़ता की। और बंटी का जो हाल था, अज बंटी चाहे बुरा मने, बंटी कला रह गया। मैं भाई वही क्वेश्चन करता है कि अज फेसबुक पे सोशल मीडिया देख लो, किन्ने ही जथेबंदियां हिंदू बन गई, किन्ने ही बहुत हंकारे मारदियां, कुछ करदियां। एक मैं पॉइंट क्वेश्चन था, बंटी का जो होया उदों कोई सिंगल हिंदू जथेबंदी ने स्टैंड नहीं किया। जिथे तक मैंने देखते एक तुसीं सीगे, एक कपिल भारद्वाज सीगे, मैनूं फिलहाल यही ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਏਡੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, है ना, जब उन्होंने डिबेट की तो वही बंदे हाथ तो आ रहे थे। बंदा उठ के बाह फड़े लै जाता, चाहे वो गलत काम वास्ते लेके जाना चाहे, चाहे चंगे काम वास्ते लेके जाना चाहे। मेरी जो सोच आ, जिदा हूँ अम्मी जी ने कहा कि तुम मैनू जो मर्जी आवाज़ दो, मेरा नाम
ਖੜਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਮਾਰੇ ਆਈ ਇਹ ਸਹੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਾਕ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਆ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸਪੌਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲੱਗੀ। ਕੱਟੜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕੱਟੜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਦਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟੜ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਸਵਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰੂੰ, ਘਰ ਪਾਲਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਕੋਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ? ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੈਂਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਥਾਪੜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ 2000 ਕੈਂਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਲਟਾਊਨ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਥਾਪਰ ਤੇ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਥ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ 70% ਹੈ, 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40% ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਆਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂਥ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਕੱਟੜਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਟੜਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੁਛ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਵੀ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 5-7 ਬੰਦੇ ਰੇਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਵੀ ਤੋੜੇ ਪੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਂਡਲ ਗੈਂਗ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਹੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ।
ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े लीडर उसनों वायरल कर रहे हैं, ट्वीट किया जा रहा है। मैं शायद हाले तक पोस्ट इतना की पाई नहीं। विचारधारा की दसीए, रेप है ही गलत है, विचारधारा की दसीए, पोस्ट बना दी कि रेपिस्ट इदा होना चाहिए। एक रेपिस्ट को बचाने लिए साडे कानून के तोड़ मोड़ है कि सुप्रीम कोर्ट तक मर्सी पटीशनस लगदी, देह याचिका लगदी, एक फांसी नूं होंदे होंदे इन्ना टाइम लग जाता है। साडे कानून इदां दे हैं जो कि साढ़े चुनिंदा जो लोग असी विधान सभा लोक सभा भेजे हुए हैं, वो लोग आपस में अमेंडमेंट करके एक्ट पास करते हैं। रेपिस्ट उन्होंने जल्द तो जल्द उन्होंने गुनाह की सजा देनी चाहिए है, प्रूव होना चाहिए कि उन्होंने किया। इस चीज़ की अग दे विच बेगुनाह ना जलन, कई बेगुनाह लोग जलते हैं। कुछ लोग और मेरी वो लेडीज़ नूं भावें मेरी वीडियो तो उन्होंने दिक्कत हो, मेरी वो लेडीज़ नूं वो भैनों नूं अपील है कि अपनी परिवारिक रंजिश करके किसी तरह रंजिश करके रेप वर्गे घिनौने इल्जामात किसी पर ना लगान, क्योंकि जो असल च रेप पीड़ित है ਉਹਦਾ दर्द वो सोच भी नहीं सकते हैं भी असल च रेप पीड़ितां ਦਾ दर्द है की है। सच की आवाज़ ਨੂੰ ਚੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, चिल्लाना पैंदा, ਉਹ सच साबित नहीं ਹੁੰਦਾ और झूठ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ हैं। ਇਹ ਸਾਡਾ समाज की दुर्दशा है, साढ़े कानून की दुर्दशा है। कई ऐसा है कि इस मामले में जिदा हम मनीषा के मामले में कितनी तूल दी जा रही है, हुण उहदे परिवार को मिलन नहीं दिता जा रहा। हुण जात पात कित्थे गई जब उत्थे ब्राह्मण जिहड़ी हैगियां जात दीयां कुड़ियां उत्थे धरना ला के बैठियां, क्यों बैठी हैं? वो इंसानियत लई बैठी हैं। वाल्मीकि भाईचारा साडे तो अंग नहीं है, वो साडा अंग है। असीं सनातनी, असीं हिंदू हाँ, साडे सारे अंग है। साडे पूर्वजां ने अलग अलग झंडा नहीं फड़ाया किसी ने, साडे देवी देवतियां ने एक फड़ाया, भगवान जी के तले इकट्ठे हैं सारे। हुण उत्थे सरकार की दुर्दशा ये है कि भी वो मिलन नहीं देन जा रहे। एक परिवार को अगर जाके मिल भी लेता जाता, उन्होंने पूछा जाता कोई तकलीफ पता नहीं, कोई दुख पता नहीं, सुनवाई हो रही है तो उहदे च की बुरा है। तो सीधे तौर पर मेरी गल ये है कि भी उत्थे दे जिहड़े लोग हैगे हैं वो वध तो वध इस चीज़ का उन्होंने परिवार का साथ देन। लॉकडाउन की वजह नाल किते स्टेट प्रेसिडेंट जाना मुश्किल है, क्योंकि अयोध्या मामले में किसी नहीं जा पाए। अगर माहौल खुलता है तो उस परिवार से संपर्क किया जाएगा और जो भी मदद होगी पंजाब का हिंदू उन्हें घर मदद पहुँचाएगा। ये वादा मेरे वालों है, अपने पंजाबी जिन्हें इतने भरा बैठे होना वाला। है।